प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर। अज आप जमात 11वीं की पंजाबी की पाठ पुस्तक विचों वार्तक साहित्य पढ़न जा रहे हैं। पंजाबी साहित्य का संखेप इतिहास के अंदर हाँ जी नानक काल का यही आप इस तो पहला पढ़ चुके हैं। गुरमत काव्य, सूफी काव्य, किस्सा काव्य धारा ते वीर काव्य धारा। आओ पढ़ते हैं वार्तक साहित्य। वार्तक साहित्य पूर्व नानक काल विच विद्वानां ने प्राण संगली, एकादशी, महात्म ते पद्धति नामा नाम दियां वार्तक रचनावां बारे जिक्र किया है। हाँ जी पूर्व नानक काल विच किहड़ियां-किहड़ियां रचनावां बारे जिक्र होया है प्यारे बच्चों? प्राण संगली, एकादशी, महात्म ते पद्धति नामा। जिस तो पूर्व नानक काल विच पंजाबी वार्तक साहित्य रचे जाण दा हवाला प्राप्त हुंदा है। इसे वार्तक साहित्य के अगले नमूने नानक काल विच भी मिलते हैं। इस काल विच पुरातन पंजाबी वार्तक के भिन्न भिन्न रूप ते वंनगियां प्राप्त होंदे हैं, जिन्हां दा वेरवा इस प्रकार हुण आपां अगे पढ़ांगे। वार्तक के किहड़े-किहड़े रूप ते किहड़ियां-किहड़ियां वंनगियां सानूं प्राप्त हुंदियां नानक काल विच। साखियां ते जन्म साखियां। साखी तो भाव की है प्यारे बच्चों? गवाही तो लिया जाता है। इस विच बिरतांतकार वर्णन की जा रही कहानी या घटना नूं अखी वेखी होण जां सुनी सुनाई होण दा विश्वास दिलाउंदा है। हुण बिरतांतकार की करदा है? कोई घटना है जिसनूं उसने अखी वेख्या जां सुनी सुनाई होण दा विश्वास दिलाउंदा है। पुरातन पंजाबी वार्तक विच साखियां ते जन्म साखियां सब तो प्रतिनिध वंनगी है। हाँ जी पुरातन पंजाबी वार्तक विच साखियां ते जन्म साखियां की हन? प्रतिनिध वंनगी है। साखी ते जन्म साखियां विचला अंतर स्पष्ट कराउंदे होए विद्वानां दा मत है कि साखी विच किसी एक कहानी जां किसी साधु संत ते सिख नायक नाल संबंधित जीवन बिरतांत पेश किए हुंदे हन। हुण साखी ते जन्म साखी विचला अंतर की है प्यारे बच्चों? की विद्वान दसदे हन कि विद्वानां दा मत है कि साखी विच किसी एक कहानी जां किसी साधु संत जां सिख नायक नाल संबंधित कोई जीवन बिरतांत पेश किया हुंदा है ते साखियां विच किसी गुरु नाल संबंधित घटनावां दा वर्णन जरूरी रूप विच शामिल नहीं हुंदा, जदों कि जन्म साखी विच किसी महान शख्सियत दे जीवन समाचार नूं जन्म तो लैके मौत तक वर्णन किया जाता है। हाँ जी जन्म साखी विच की हुंदा है? किसी महान शख्सियत दे जीवन समाचारां नूं जन्म तो लैके मौत तक वर्णन किया गया हुंदा है। पंजाबी विच जन्म साखी साहित्य रूप श्री गुरु नानक देव जी दीयां जीवन घटनावां नाल ही संबंधित हो चुकिया है। हुण पंजाबी विच जिहड़ा जन्म साखी साहित्य रूप है वह श्री गुरु नानक देव जी दीयां जीवन घटनावां नाल ही संबंधित हो चुकिया है। दूसरे गुरु साहिबानां ते महान व्यक्तियां दीयां साखियां ही मिलदियां हन। हुण अगर दूसरे गुरु साहिबान दीयां ते महान व्यक्ति दीयां की मिलदियां हन प्यारे बच्चों? आपां नूं साखियां ही मिलदियां हन। जन्म साखियां किहड़े गुरु साहिब दीयां नाल संबंधित हन? गुरु नानक देव जी नाल मिलदियां। जन्म साखियां नहीं। दूसरे गुरु साहिबान दीयां सिर्फ साखियां, जन्म साखियां नहीं हैं। गुरु नानक काल दी वार्तक विच पंजाबी दीयां हेठ लिखियां जन्म साखियां मिलदियां। हुण आपां गुरु नानक काल दी वार्तक विच आपां हुण जन्म साखियां जां साखियां पढ़दे हां। किहड़ियां-किहड़ियां मिलदियां हन? हाँ जी पुरातन जन्म साखी जां वलायत वाली जन्म साखी जां कौल ब्रुक वाली जन्म साखी। हाँ जी ये गुरु नानक जी दे जीवन नाल संबंधित है जिहड़ियां जन्म साखियां आपां नूं मिलदियां हन। सोढी मेहरबान वाली जन्म साखी, भाई बाले वाली जन्म साखी जां पैड़े मोखे वाली जन्म साखी, विधि चंद जां हंदालिया वाली जन्म साखी श्री मेहरबान जी की आदि साखियां, बाबे कियां, सतगुरु जी दे मूँह दियां साखियां, जन्म साखी भगत कबीर जी की। इस काल दीयां जन्म साखियां विचों सब तो पुरानी ते सब तो छोटी पुरातन जन्म साखी है। हुण इस काल दीयां जिहड़ियां जन्म साखियां आपां नूं प्राप्त होईयां उस विचों सब तो पुरानी ते सब तो छोटी किहड़ी है? पुरातन जन्म साखी है, जिस विच 57 साखियां ही हन। 1926 ईस्वी विच भाई वीर सिंह ने इस नूं संपादित अते प्रकाशित किया। हाँ जी कदों पुरातन जन्म साखी नूं संपादित ते प्रकाशित किया प्यारे बच्चों? 1926 विच। किसने प्रकाशित ते संपादित किया? भाई वीर सिंह जी ने। यह जन्म साखी ईस्ट इंडिया के एक अफसर मिस्टर कॉलब्रुक नूं हथ लिखती खरड़े के रूप में लभी सी। किस नूं लभी सीगी? हाँ जी ईस्ट इंडिया के एक अफसर सी मिस्टर कॉलब्रुक, उसनूं हथ लिखती खरड़े के रूप में प्राप्त हुई सी ये जन्म साखी, जो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ते सपुर्द कर दिता। बाद विच सन 1883 ईस्वी विच सिखां दी मंग ते इस खरड़े की एक कापी लंडन इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी तो उतारा करवा के भेजी गई, जिसनूं वलायत वाली जन्म साखी कहा जाता है। हुण वलायत वाली जन्म साखी किसनूं कहा जाता है? जिहड़ी 1883 ईस्वी विच सिखां दी मंग ते इस खरड़े की एक कापी लंडन
ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਮਿਲਿਆ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਉੱਪਰ ਛਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਛਪਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ? ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਉੱਪਰ ਛਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਾਲਫ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਕਾਲਫ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਕਾਲਫ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 1635 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਰਚਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਕਾਲਫ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 302 ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 302 ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹਨ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। 167 ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ 135 ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 135। ਹੁਣ 135 ਵਿੱਚੋਂ 61 ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹਰਜੀ ਤੇ 74 ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ 74 ਤੇ 61। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 575 ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਹੀ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜਾਂ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜਾਂ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜਾਂ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਛਾਪ ਸਮੇਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਛਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਛਪਾਈ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ 88 ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 90 ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਨ ਸੰਸਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 232 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 75 ਸੀ, ਫਿਰ 88 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 90 ਤੇ ਹੁਣ 232 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਤੇ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ। ਹੰਧਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਇਸੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 25 ਕਥਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ? ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ? 25 ਕਥਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸਨ 1683 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਢੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 137 ਸਾਖੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਓ? 137 ਸਾਖੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਕੀ ਵਿੱਚ 47 ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸਾਖੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 51 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ 32-33 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੀਕੇ ਪਰਮਾਰਥ।
ਹੁਣ ਟੀਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੰਨਗੀ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਹਨ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਠਿਨ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਰਥ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਰਮੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਮੀਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੀਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਪ ਪਰਮਾਰਥ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੂਸਰਾ, ਟੀਕਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਟੀਕਾ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਹਰਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ, ਟੀਕਾ ਪੱਟੀ ਤੇ 12 ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ ਪੋਥੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੋਸ਼ਟਾਂ। ਗੋਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਪਿਤ ਪਾਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਾਰਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹਨ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਗੋਸ਼ਟ ਆਤਮਿਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਟ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਲਯੁਗ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਾਰੂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਗੋਰਖ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬਾਬੇ ਲਾਲ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਵਿਚਕਾਰ। ਗੋਸ਼ਟ ਗੋਰਖ ਭਰਥਰੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਗੋਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋ ਵਿਚਕਾਰ। ਪੋਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਸੰਕਲਿਤ। ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਹਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਉੱਪਰ ਸਾਦੂਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੀ ਉੱਪਰ ਸਾਦੂਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਜਾਂ ਬਚਨ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਵਚਨ ਜਾਂ ਬਚਨ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਵਚਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਈ ਭੇਟਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਈ, ਭੇਟਾ ਲਈ, ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਅਨੁਵਾਦ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਾਤਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨੁਵਾਦ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹਨ। ਟੀਕਾ, ਵੇਦਾਂਤ ਸਾਰ, ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਦਾ ਗੀਤਾ ਮਹਾਤਮ, ਵਿਵੇਕ ਸਾਰ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ, ਭੋਗਲ ਪੁਰਾਣ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਆਦਿ, ਰਮਾਇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫੁਟਕਲ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਗਤ ਤੇ ਰੂਪਗਤ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਫੁਟਕਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁਟਕਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਸਨ, ਬਤੀਸੀ, ਬਾਣੀ, ਬਿਹੰਗਮ, ਪੰਦਨਾਮਾ, ਹਾਜ਼ਰਨਾਮਾ, ਹਕੀਕਤਰਾ, ਮੁਕਾਮ ਰਾਜੇ, ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਕੀ, ਮਸਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਵਰਣਨ, ਵਾਰਤਾਲਾਪਕਾਰ, ਵਿਵਹਾਰ, ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਆਦਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਿਰਤਾਂਤ, ਵਰਣਨ, ਵਾਰਤਾਲਾਪਕਾਰ, ਵਿਵਹਾਰ, ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਆਦਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕੀ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਟਕੀ ਰਸ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਧ ਭਾਖਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੰਗਤ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਭਾਖਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਵਾਕ ਬਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਇਕਸਾਰਤਾ, ਸਾਹਿਤਕ ਸੋਝ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਕਥਾਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਵਾਰਤਕ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਵੰਨਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਆਦਿ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਜੀਵਨੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ। ਸੋ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ, ਸੂਫੀ, ਕਿੱਸਾ, ਬੀਰ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ, ਸੂਫੀ, ਕਿੱਸਾ, ਬੀਰ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਪੂਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।